जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आम यूट्यूब चैनल श्रीकृष्ण स्टूडियो रे आपनकु स्वागत। बंधुगण आज आम जानिबा 30 जून 2020 मंगलवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय रे। एही दैनिक राशिफल चंद्रंक गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रंक गोचर गणना आम जीवन रे बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु जानिबा सर्वप्रथमे आजिर तिथि राशि नक्षत्र विषय रे। आज होची आषाढ़ शुक्ल पक्ष दशमी रात्र 7 घंटा 49 मिनिट गते एकादशी। आज चित्रा नक्षत्र प्रातः 5 घंटा 39 मिनिट गते स्वाति नक्षत्र क्षय। आज तुला चंद्र ओहोरात्र। आज शुभ बेला प्रातः 5 घंटा 15 मिनिट रु 6 घंटा 56 मिनिट पर्यंत। आज सूर्योदय प्रातः 5 घंटा 14 मिनिट। आज सूर्यास्त संध्या 6 घंटा 40 मिनिट। आज पर्व होची विपद तारिणी व्रत इंद्रद्युम्न महोत्सव। आज नवजात शिशुर तुला राशि। आज दिनर शुभ पाई जप ओं बगलामुखे नमः। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आज द्वादश राशि राशिफल विषय रे। ता पूर्वरु आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तळे थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु काहेकि ना आमे अपलोड करूथबा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय रे। आपनक सप्तम भाव रे चंद्रदेवंक गोचर आपनक भागीदारी कार्य रे लाभ प्रदान करिबो। व्यवसाय रे नुआ निवेश मिलिबार संभावना रहिछि। समाज कल्याणकारी कार्य रे उत्सुकता सहित आपण भाग नेबे। आपनक मान सम्मान पद प्रतिष्ठा रे वृद्धि घटिबो। कार्य क्षेत्र रे सफलता अर्जन करिबे। राजकीय पक्षरु मध्य प्रोत्साहन मिलिबो। राजनैतिक विस्तार पई समय शुभ रहिछि। पारिवारिक जीवन रे बड़ समस्यार समाधान खोजिबारे सफल हेबे। जदि आपण अविवाहित ताहले विवाह संबंधी किछि शुभ समाचार प्राप्ति हेबो। पितांक सेवा करी आशीर्वाद पाई परिबे। बंधु मित्रंक सहयोग मिलिबो। भाईंक सहित कोनोसी नुआ कार्य योजनार चर्चा करिबे। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे समय अनुकूल रहिछि। आयर नुआ स्रोत रे विकास हेबो एवं आपणक स्वास्थ्य अवस्था मध्य उत्तम अनुकूल रहिबो। विशेष रूप रे हृदय संबंधित रोगी निजर ध्यान रखंतु। आज आपण सूर्यदेवंक मंत्र ओं आदित्याय नमः मंत्र जप करंतु शुभ फल पाइबे। आपणक पई शुभ रंग आकाशी और शुभ संख्या 4। आसंतु जानिबा वृष राशि विषय रे। आपणक षष्ठ भाव रे गोचररत चंद्रदेव आपणक शत्रुंकु दमन करिबे। लंबा समय रो चाली आसुथबा आपणक समस्या समाप्त हेबार संभावना रहिछि। आपण कार्य क्षेत्र रे निजको समर्थ तथा ऊर्जावान अनुभव करिबे एवं पदोन्नतिर प्रबल जोग रहिछि। विद्यार्थी छात्र छात्री मानक पई समय फलदायक रहिबो। परिश्रम करी सफलता अर्जन करिबे। दूर संचार साधनरु कोनोसी शुभ समाचार प्राप्ति हेबो। पारिवारिक जीवन रे संतान पक्षरु सुखद अनुभूति मिलिबो। जीवन साथींक संपर्क रे प्रगाढ़ता आसीबो। पारिवारिक वातावरण सुखमय रहिबो किंतु आपण आर्थिक मामला और भविष्यत को नहीं सामान्य चिंतित रहिबे। भाई भौणी पूर्ण सहयोग मिलिबो एवं प्रेम जीवन पई समय शुभ रहिछि। आर्थिक स्थिति रे सुधार आसीबो एवं छोटिया ऋण भाररु आपण मुक्ति पाई परिबे। मानसिक चिंता कारणरु शारीरिक दुर्बलता अनुभव करिबे। आज आपण शुक्रंक बीज मंत्र ओम सुं शुक्राय नमः मंत्र जप करंतु शुभ फल पाइबे। आपणक पई शुभ रंग सबुज और शुभ संख्या 5। आसंतु जानिबा मिथुन राशि विषय रे। आपणक राशि स्थान रु पंचम भाव रे चंद्रदेवंक गोचररु विद्यार्थी मानक पई विशेष महत्वपूर्ण रहिबो। आपणक आत्मविश्वास रे वृद्धि घटिबो। रोजगार तथा व्यवसाय क्षेत्र रे बाधा विघ्न दूर हेबो एवं स्थिति सामान्य रहिबो। कोनोसी छोट यात्रार जोग रहिछि। राजनीति क्षेत्र रे प्रयासरत व्यक्तिंकु आशानुरूप सफलता प्राप्ति हेबो। आपणक प्रभाव क्षेत्र रे विस्तार हेबो। पारिवारिक जीवन रे संतान पक्ष निज कार्य क्षेत्र रे सफलता अर्जन करिबे एवं शुभ समाचार प्राप्ति हेबो। परिवार रो सहयोग रु आपण कोनोसी परियोजनार प्रारंभ करिबे। मातांक संपर्क रे घनिष्ठता आसीबो। जीवन साथींक कार्य क्षेत्र रे उन्नतिर संभावना रहिछि। परिवार रे कोनोसी नुआ सदस्यंक आसीबारु वातावरण आनंदमय रहिबो। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे सुधार हेबो।
କିନ୍ତୁ ବ୍ୟର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କାରଣରୁ ଆର୍ଥିକ ସନ୍ତୁଳନ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିୟମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବନ୍ଦନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନୀଳ ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବରୋଧ କାରଣରୁ କଷ୍ଟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଓ ବାଣୀରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନ୍ୟଥା ଆପଣଙ୍କ ଛବିରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକାଗ୍ରତା ରଖିବାରେ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାରରେ ଖର୍ଚ୍ଚର ଅଧିକତା କାରଣରୁ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆୟ ବ୍ୟୟରେ ଅସନ୍ତୁଳନ କାରଣରୁ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମିଳିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିବେଶରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରେ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର। ଆପଣଙ୍କ ପରାକ୍ରମରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳ ଏବଂ କୌଶଳ ବଳରେ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିବେ। ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଖ୍ୟାତିର ବିସ୍ତାର ହେବ। ରାଜକୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭରା ଦିନ ରହିବ। ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାର ସହିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଭାଇଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗରୁ ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗତି ଆସିବ। ବିଦେଶରୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ସୁଖଦ ସମାଚାର ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନତା ଅନୁଭବ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମୟର ଅଭାବ କାରଣରୁ ମତଭେଦର ସ୍ଥିତି ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାତ୍ରାରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଷ୍ଟକ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କମଳା ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର କାରଣରୁ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ସମାପ୍ତ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷମତାରେ ବିକାଶ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ନିଜ ମଧୁର ବାଣୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ ଛବିର ନିର୍ମାଣ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ବନ୍ଧର ଲାଭ ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ଦୂରତ୍ୱର ସମାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଭାବ ବଢ଼ିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ହସ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ପୁରୁଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ଆଜି ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଓ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଅସହାୟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଔଷଧର ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ବାଇଗଣୀ ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା କିଛି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସରୁ ମୁକ୍ତି କରିବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ଛବିରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପାରିବାରିକ ସହଯୋଗରୁ ଆପଣ ନିଜ ସମସ୍ତ ବିଗିଡ଼ିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଗତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅଜା ଆଈ ତଥା କୌଣସି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତାର ଅବସର ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବା ପ୍ରସନ୍ନତାର ଅନୁଭବ କରାଇବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରସ୍ପର ସହଯୋଗ ଓ ପ୍ରେମ ଭାବ ରହିବ। ନିଜ ଅହଙ୍କାର ପ୍ରବୃତ୍ତିର
ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରୁ ଆଜି ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ନୂଆ ଉତ୍ସାହର ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଳା ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର। ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ କିଛି ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝି ବିଚାରି କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ଲମ୍ବା ଅବଧିର କାରଣ ହେବ। ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଓ କ୍ରୋଧରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଖର୍ଚ୍ଚର ଅଧିକତା ବାଦ ବିବାଦର କାରଣ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବୁଝି ବିଚାରି ନିଅନ୍ତୁ। ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୂଜାପାଠ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ଘର ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷ ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମାନସିକ ରୂପରେ ଭାବୁକ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିବେ। ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା ଏକାଗ୍ରତା ତଥା ମାନସିକ ଦୃଢ଼ତାର ବିକାଶ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଥିବା ପରିଶ୍ରମର ଶୁଭ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଗତି ଆସିବ। କୌଣସି ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ ରହିଛି। ଏହି ଅବଧି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତିର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପାରିବାରିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ପିତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସହଯୋଗ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମିଳିବ। ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ। କୌଣସି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅବଶ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ନବୀନତା ଓ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଓ ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପ୍ରାଣାୟାମ ତଥା ଯୋଗାଭ୍ୟାସରୁ ଏକାଗ୍ରତା ବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା କ୍ଷମତାରେ ବିକାଶ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଓಂ ଗଂ ଗଣପତେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଦଶମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କିଛି ରଚନାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିବ। ନୂଆ ପରିଯୋଜନାର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣ ନିଜ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଭାଗ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଆପେକ୍ଷିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାରର ପୁରା ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବ। ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥାଏ, ତାହେଲେ ଏହି ସମୟରେ ଦୂର ହେବ। ଜୀବନ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ତତ୍ପର ରହିବେ। ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଲମ୍ବା ଅବଧିର ନିବେଶରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ଜଳର ସେବନ ଉଚିତ ମାତ୍ରାରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତ୍ୱଚା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତଥା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସଂଯୁକ୍ତ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନୀଳ ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଭାବରେ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଯତ୍ନରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଶାର ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଅଧା ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ପରିଯୋଜନାକୁ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ମାନସିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ବା ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ବକେୟା ଧନ ଆଜି ଆପଣ ଫେରି ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜକ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। ଦୂରସଞ୍ଚାର ମାଧ୍ୟମରୁ ପରିଜନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ।
ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆପେକ୍ଷିକ ସହାୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଆଦିରୁ ଆକସ୍ମିକ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ହେବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଓଂ ରାଙ୍ଗ ରାମଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗ୍ରେ ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 7। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାବଧାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଝି ବିଚାରି ନିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଣ୍ଣୟରୁ ଲାଭ ହେବ। କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକାଗ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପରିବାରରେ ମାତା ପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ସମୟ ବିଶେଷ ସହାୟକ ନୁହେଁ। ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିଥିଳତା ଦୂର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆୟ ବ୍ୟୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଠିନ ହେବ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ପ୍ରାଣାୟାମ ତଥା ଦୈନିକ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା ଓ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିପରି ନୀତିଦିନ ନିଜ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଦବାଇ ଅଲରେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।